सारे प्रैस वाले भरावां नूं सत श्री अकाल। अज सवेरे ही जो ਸਿੰਘੂ बार्डर की इस थां के उपर घटना वापरी है, उस ते 32 किसान जथेबंदियां की अज विशेष तौर पर मीटिंग सद्दी गई सी और जिस मीटिंग की प्रधानगी साडे बहुत सत्कारयोग सरदार जगजीत सिंह जी डलेवाल साहब उन्होंने की। बाकी आगू सरदार रुलदास सिंह जी मानसा साहब, सरदार मेजर सिंह जी पुन्नेवाल, तजिंदर सिंह छीना जी, हरजिंदर सिंह जी टांडा, दास बलौंग सिंह बहराम के सारे जथेबंदियों के आगू सबान में मौजूद से। और अज की जो मीटिंग हुई है उनका जोड़ा फैसला है वो अज के प्रधान सबान सरदार जगजीत सिंह डलेवाल साहब वो आप जी को प्ले करन। पत्रकार दोस्तों, आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि अज सुबह सुबह ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते जिस तरह का घटना वापरी, उस घटना तो सारिया जथेबंदियां, सारा संयुक्त मोर्चा दुख महसूस करता है उस घटना का। उस घटना दे विच वो घटना जिहड़ी घटी है, जिस तरह का उन्होंने दस्सिया गया है, वो किसी धार्मिक ग्रंथ के बेअदबी नूं लैके, वो बेअदबी करने की कोशिश नूं लैके वो घटना घटी है, जिहदे विच संयुक्त किसान मोर्चा जिहड़ा वो एक धार्मिक मैटर है। संयुक्त किसान मोर्चा 3 किसानां दे इन्हां कानूनां नूं लैके इस अंदोलन नूं लड़ रहा है। सो इस करके उहदे नाल, उस घटना दे नाल इहदा कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है। हाँ, ये जरूर है गल कि ये सानूं लगदा है कि किते ना किते इस घटना दे मगर षडयंत्र, एजेंसियां दी कोई चाल ये हो सकती है। जिस तरह दीयां गल्लां बातां उत्थों निकल के सामने आ रही हैं, वो ये गलबात सानू जो लगी है वो लगी है। लेकिन संयुक्त मोर्चा इस गल दे उत्ते जरूर मतलब महसूस करता है कि किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक चिन्ह की बेअदबी होना भी निंदनयोग है, और किसी व्यक्ति की इस तरीके दे नाल मर्डर हो जाना उन्होंने वो भी मतलब मोर्चा महसूस करता है, वो भी मतलब निंदनयोग है। असीं इहदी मतलब निंदा करते हैं। बाकी गल ये है कि असीं जिस तरह का भी सरकार तो असीं मंग करते हैं कि इहदा षडयंत्र इहदे विच जो मगर पिछे की है, क्यों ये वापरी घटना, क्योंकि लंबे समय तो इत्थे घटनावां वापरदियां आ रही हैं, बहुत कुछ हुंदा आ रहा है। वो सारे कुछ दे मगर की है, उस गल दे विचों जरूर किते ना किते असीं मंग करांगे सरकार तो, प्रशासन तो, कि इहदी गंभीरता नाल डूंघाई दे विच जांच होवे ताकि पता लगे कि इस षडयंत्र दे मगर की है, और जिस कारण ये घटना वापरी है षडयंत्र की जांच होने तो बाद, मर्डर की पूरी तरह जांच होने तो बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मतलब मोर्चा मंग करता है। ये साडा मतलब है। कोई होर तुहाडा कोई किसी तरह का प्रेस नोट आया सी कोई अरेस्ट हो गई है, उन्हां दी शनाख्त कोई आइडेंटिफाई कौन होए ने जिन्हां दी अरेस्ट होई, किन्नियां दी? नहीं, देखो हजे साडे ध्यान च इत्थे नहीं है, लेकिन ये क्लीयर कर दिया, मैं आइडेंटिटी ये क्लीयर स्पष्ट कर दिया गल कि जिस व्यक्ति का एक घटना वापरी है, जिहदा मर्डर की गल आ रही है, होया है, वो पंजाब तो ने। लखवीर सिंह है साडे वीर का नाम, पुत्र दर्शन सिंह, तरनतारन डिस्ट्रिक्ट तो ने, वासी चीमा कला, पिंड इन्हां दा चीमा कला है, ये उत्थों ने। और ये भी पता लग्या कि ये कुछ समय तो उन्हां संगठनां दे नाल ही रहिंदे सी, जिहड़े मतलब निहंग संघ जथेबंदियां है, उन्हां जथेबंदियां दे विच ही कुछ दिनों तो उन्हां दे नाल रहिंदे सी, और उन्हां दे मतलब बाणा पहन के मतलब वो विचरदे सी। निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ। मैं ऐड भी कर देता हूँ सर के सवाल में। नहीं, एक मिनट, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ। देखो ये सवाल थोड़ा बहुत तकड़ा है, बड़ा है, लेकिन असी ये बड़ा क्लीयर है गल ये साडी कि एक
ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਪਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ नहीं जुड़ा जा सकता। सवाल जी सौरभ शुक्ला इंडिकी से जो वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पे, उसमें दिख रहा है कि जो जिनकी डेथ हुई है वो तड़प रहे हैं, खून बिखरा हुआ है, उनसे सवाल कर रहे हैं वहाँ पे निहंग से। ऐसा क्या मजबूरी थी कि वहाँ पर इतने सारे किसान रहते हैं हमेशा, क्या मजबूरी थी कि उसको उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया? क्या इसमें भी कोई षड्यंत्र था? सरेआम इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर हिंदी में। अभी अगर आपको लगता है अभी षड्यंत्र था तो वहाँ पर 1000 लोग थे तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? उसकी जान बच सकती थी। 4 से 5 घंटे तक वो आदमी तड़पता रहा वहाँ पर, उस पर क्या कहना है? क्या ये भी षड्यंत्र था कि उस षड्यंत्र में 1000 से ज्यादा किसान शामिल थे? आप ये कह रहे हैं सरेआम हत्या हुई है उसकी? नहीं, ये क्या था, बिल्कुल इस गल ਨੂੰ अगर ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ होना बनता सी, कोई गल नहीं है। सर एक और छोटा सा सवाल है, जैसे सर ने पूछा आपसे इतना बड़ा मोर्चा आप लोग चला रहे हैं, सिर्फ किसान मोर्चा में कुछ अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के उसके लिए आप मीडिया को कहते हैं कि हमें कवर करो, ये देखो यहाँ हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ वो कर रहे हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप लोग उसकी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, किसान मोर्चा है, आप लोग लगातार कहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, यहाँ से हम लोग बाकायदा ट्रैफिक निकालते हैं, हमेशा हम लोग अच्छी चीजें कवर करते हैं। जब कुछ गलत होता है तो उससे आप लोग पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? नहीं, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता। जितने लोग वहाँ हैं, वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई वो बात नहीं है। कभी आज तक 26 जनवरी की घटना घटी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना, कहा है कि हमने लोग बुलाए थे। लेकिन ये मामला है जो ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला बनाकर हमारे आंदोलन को धार्मिक रंग देने का प्रयास करने का एक सरकार का षड्यंत्र था, जिसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बैठ के विचार चर्चा करके ये सारा इशू निक्का जिहा इशू नहीं है, सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब डिस्कस करांगे। सर एक और छोटा सवाल है, हमने देखा है सर, हम सब लोग जितने भी ज्यादा रिपोर्टर्स हैं पहले दिन से किसानों को कवर कर रहे हैं। पहली बात 26 नवंबर को हम आपके साथ आए थे पंजाब से यहाँ तक, और आपने जितनी लाठी या आंसू जैसे बोले झेले होंगे उतने हमने भी झेले। और निहंग सिखों का ये पहला मामला नहीं, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इस बार ज्यादा बढ़ गई नहीं, अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती है, किसानों के साथ मारपीट घटनाएं होती रहती है। आप लोग सीधे शब्दों में निंदा क्यों नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जिनमें हमारियाँ 32 जथेबंदियाँ हैं, निगों की भी जथेबंदियाँ 32 ने। हम इस चीज़ की पड़ताल करेंगे किहड़ी जथेबंदी ने ये घटना वापरी, सारी को क्यों कहांगे हम?
उसकी पड़ताल हो जाएगी किहड़ी जथेबंदी ने काम कराया उसको कहा जाएगा। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੇਜ ਬਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ FIR ਲੌਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿस ਨੂੰ ਬੰਦੇ आपसे देंगे। इंसिडेंट हुआ था तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? वीडियो है वो काफी वायरल हो चुका है, तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? किस तरह? चलो वीडियो जो हुआ है तो सुबह वायरल हो रहा है वो वीडियो, तो इंटरनेट पर रोक लगवा देनी चाहिए थी ना उससे में आप लोगों को, ये उठाना चाहिए था। देखिए ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਔਰ ਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਭਖੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਦੇਖੋ, ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਖਨਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਜੇ, ਨੋ प्रॉब्लम। और कोई उधर 18 को जो रेल रोको था कि रेल रोको आएगा तो वो है रोकोगा कल को वो मतलब है, वो स्टैंड पुतले करता है। साड़े जाएंगे और 16 हाँ, कल के लिए जो मतलब वो भी ऑलरेडी प्रोग्राम दिए हुए हैं ना, वो तो दिए चल रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, वो चलेंगे सर। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੂਫ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 20 ਆਦਮੀ 20 ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। अलर्ट हो रहे हैं लगे वास्ते नहीं करना ना हो कोई ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਰਟ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਰੁਲਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੰਨੇਵਾਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ, ਦਾਸ ਬਲੌਂਗ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ੜਯੰਤਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ,
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਛੜਯੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ, ਵਾਸੀ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ। सर मैं ऐड भी कर देता हूँ सर के सवाल में। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਪਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ नहीं जुड़ा जा सकता। धन्यवाद जी। सौरभ शुक्ला NDTV से। जो वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पे, उसमें दिख रहा है कि जो जिनकी डेथ हुई है वो तड़प रहे हैं, खून बिखरा हुआ है, उनसे सवाल कर रहे हैं वहाँ पे निहंग से। ऐसा क्या मजबूरी थी कि वहाँ पर इतने सारे किसान रहते हैं हमेशा, क्या मजबूरी थी कि उसको उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया? क्या इसमें भी कोई षड्यंत्र था? सरेआम इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर हिंदी में। अभी अगर आपको लगता है अभी षड्यंत्र था तो वहाँ पर 1000 लोग थे तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? उसकी जान बच सकती थी। 4 से 5 घंटे तक वो आदमी तड़पता रहा वहाँ पर, उस पर क्या कहना है? क्या ये भी षड्यंत्र था कि उस षड्यंत्र में 1000 से ज्यादा किसान शामिल थे? आप ये कह रहे हैं सरेआम हत्या हुई उसकी? नहीं, ये क्या था, बिल्कुल इस गल ਨੂੰ अगर ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं है। सर एक और छोटा सा सवाल है, जैसे सर ने पूछा आपसे इतना बड़ा मोर्चा आप लोग चला रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा में कुछ अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के उसके लिए आप मीडिया को कहते हैं कि हमें कवर करो, ये देखो यहाँ हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ वो कर रहे हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप लोग उसकी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, संयुक्त किसान मोर्चा है, आप लोग लगातार कहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, यहाँ से हम लोग बाकायदा ट्रैफिक निकालते हैं, हमेशा हम लोग अच्छी चीजें कवर करते हैं, जब कुछ गलत होता है तो उससे आप लोग पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? नहीं, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता। जितने लोग वहाँ हैं वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई वो बात नहीं है। कभी आज तक 26 जनवरी की घटना घटी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना, कहा है कि हमने लोग बुलाए थे, लेकिन ये मामला है जो ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला बनाकर हमारे आंदोलन को धार्मिक रंग देने का प्रयास करने का एक सरकार का षड्यंत्र था, जिसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ नहीं है, सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब डिस्कस करांगे। सर एक और छोटा सवाल है, हमने देखा है सर, हम सब लोग जितने भी ज्यादा रिपोर्टर्स हैं पहले दिन से किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं। पहली बात तो 26 नवंबर को हम आपके साथ आए थे पंजाब से यहाँ तक, और आपने जितनी लाठी या आंसू जैसे बोले झेले होंगे उतने हमने भी झेले, और निहंग सिखों का ये पहला मामला नहीं, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इस बार ज्यादा बढ़ गई नहीं, अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती है, किसानों के साथ मारपीट घटनाएं होती रहती है। आप लोग सीधे शब्दों में निंदा क्यों नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जिनमें हमारियाँ 32 जथेबंदियाँ हैं, निगों की भी जथेबंदियाँ 32 ने, हम इस चीज़ की पड़ताल करेंगे किहड़ी जथेबंदी ने ये घटना वापरी, सारी तो क्यों कहांगे हम, उसकी पड़ताल हो जाएगी, किहड़ी जथेबंदी ने काम करे उसको कहा जाएगा। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੇਜ ਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ,
ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ FIR ਲੌਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ पुलिस में बंदे आते देंगे। इंसिडेंट हुआ था तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? वीडियो है वो काफी वायरल हो चुका है, तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? किस तरह? चलो वीडियो जो हुआ है जो सुबह वायरल हो गया वो वीडियो, तो इंटरनेट पर रोक लगवा देनी चाहिए थी ना उससे में आप लोगों को ये उठाना चाहिए था। देखिए गल है पहली तो गल है कि बड़ी पद्धर के उत्ते वीडियो वायरल हुई है, किसी ने रोकी नहीं वो वीडियो, और नैट के जरिए मतलब वो सारे पब्लिक के कोले गई है, सारे वर्ल्ड चली गई। सानू इस गल नाल कतई नहीं हुंदा कि इनू इत्थे असीं मतलब जे घटना घटी है कोई तो इस की दिक्कत है, लोगों को तो पता लगना ही लगना है। अब तुसीं सारा मीडिया च खड़े हो, तुहाडे जरिए भी पता लगना है कि ये घटना घटी है इत्थे, कोई दिक्कत नहीं है इस गल दी। लोगों को इस किवें लिखवांगे किवें इस गल नूं असीं पब्लिक दे विच ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਖੇਗਾ ਕਦੋਂ? देखो मोर्चा ही है, मोर्चा है जिहड़ा भखण की गल तुसीं वड्डे इकट्ठ दी करदे हो, वड्डा इकट्ठ ते भावें जिद्दे मर्जी कर लो, जिद्दे मर्जी कॉल दे दिए उहदे वड्डा इकट्ठ हो जाएगा। साडा 26 का प्रोग्राम है यूपी दे विच बहुत वड्डा इकट्ठ करन दा। इस मोर्चे दे विच 18 तरीक नूं तुसीं इहनूं आपां पूरे देश दे विच मोर्चे नूं लिजाण वास्ते पहलां भारत बंद की काल आई, अज 18 तरीक नूं असीं पूरी रेल रोकण दा साडा प्रोग्राम है लखनपुर खीरी वाले प्रोग्राम दे उत्ते ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? और वो जारी रहेगा, वो है करांगे वो, क्योंकि जिन्नी देर तक वो अजय मिश्रा बर्खास्त नहीं हुंदा और ਉਹਦੇ ਤੇ मामला दर्ज तो है ही है, वो जिन्ना चਿਰ जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ नहीं हुंदा उन्नी देर तक वो जारी रहेगा। वो साडी मतलब डिमांड है, क्योंकि उत्थे साडे किसानां ਦਾ कतल ਕੀਤਾ ਗਿਆ, देखिया तुसीं सारा मोर ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ किस तरीके ਨਾਲ मारे गए। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਜੇ, नो प्रॉब्लम। और कोई उधर 18 को जो रेल रोको था कि रेल रोको जाएगा तो वो है रोकोगा कल को वो मतलब है, वो स्टैंड करता है। साड़े जाएंगे और हाँ, कल के लिए जो मतलब वो भी ऑलरेडी प्रोग्राम दिए हुए हैं ना, वो तो दिए चल रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, वो चलेंगे सर। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ? देखो गल है इनू तुरंत ये कह देना कि साजिश हो सकती है, अजे तक साडे कोले कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ तो बगैर मैं कोई गल कहां ये तो फिर ठीक नहीं होएगी गल। प्रूफ आएगा जरूर कहांगे। उत्थे पब्लिक दे विच जिहड़ियां गल्लां आईयां ने कि वो तुसी जिहड़ी वीडियो दी तुसी गल कर रहे हो कि लोग वीडियो बना रहे, मैं नहीं सी उत्थे, भावें जिहड़ी किसी ने बनाई भी है, और उस आदमी तो जो सवाल पूछे जा रहे सी उस आदमी ने ये गल्लां कुछ मेरे कोले जिहड़ी गां दी गां गल आई है, ये पक्का सबूत नहीं है। मैं फिर प्रेस दे उत्ते कह दियां कि ये मतलब मैं इहनूं पक्का प्रूफ नहीं कहंदा, लेकिन जिस तरह की लोगों ने गल करी है वो ये सी कि उस आदमी ने ये गल कही है कि सानू 20 आदमियों नूं किसी वालों भेजा गया, 30-30 हज़ार रुपया सानू दिता गया। 20 आदमी ने जिन्होंने 30-30 हज़ार रुपया दिता गया इत्थे इस मोर्चे दे विच इहो जिहा कुछ करन दा। ये उस पर हजे तक मेरे को कोई वीडियो नहीं है, मैं मतलब उस गल नूं जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखो असी ऑलरेडी अलर्ट हाँ, यही जी कोई गल नहीं, तुसीं 3-4 गल्लां नूं जोड़ के देखोगे जदों अलर्ट तो सानू होना ही होना है। अजय मिश्रा कहंदा कि लोगों को समझ लेना चाहिए मैं मंत्री तो पहला की सी। खट्टर जी ये कहते ने कि अगर तुसी 6 महीने जेल ला आओगे तो लीडर बन के निकलोगे, तो जेकर वो आपदे वर्करस नूं आपदे लोकां नूं अजिहा कुछ कहते ने तो फिर सुभाविक है कि असी उहदा मतलब तैयारी ते मतलब लोगों को अलर्ट ते करांगे, लोगों को अवेयर ते करांगे, क्योंकि असी नहीं चाहते कि किसी तरह की भी इत्थे कोई हिंसा होए। असी नहीं चाहते किसी तरह की हिंसा दे, बिल्कुल अज तक पूरे का पूरा मोर्चा पहला भी खिलाफ सी, अज भी खिलाफ है, अगे भी खिलाफ रहा।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਰੁਲਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੰਨੇਵਾਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ, ਦਾਸ ਬਲੌਂਗ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਭਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਭਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਛੜਯੰਤਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛੜਯੰਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਛੜਯੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ, ਵਾਸੀ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ। मैं ऐड भी कर देता हूँ, सर, सवाल नहीं। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਪਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ नहीं जोड़ा जा सकता। सवाल जी सौरभ शुक्ला NDTV से, जो वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पे उसमें दिख रहा है कि जो जिनकी डेथ हुई है वो तड़प रहे हैं, खून बिखरा हुआ है, उनसे सवाल कर रहे हैं वहाँ पे निहंग से। ऐसा क्या मजबूरी थी कि वहाँ पर इतने सारे किसान रहते हैं हमेशा, क्या मजबूरी थी कि उसको उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया? क्या इसमें भी कोई षड्यंत्र था? सरेआम इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर हिंदी में। अभी अगर आपको लगता है अभी षड्यंत्र था तो वहाँ पर 1000 लोग थे तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? उसकी जान बच सकती थी। 4 से 5 घंटे तक वो आदमी तड़पता रहा वहाँ पर, उस पर क्या कहना है? क्या ये भी षड्यंत्र था कि उस षड्यंत्र में 1000 से ज्यादा किसान शामिल थे? आप ये कह रहे हैं सरेआम हत्या हुई उसकी? नहीं, ये क्या था, बिल्कुल इस गल ਨੂੰ अगर ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, कोई गल नहीं। सर एक और छोटा सा सवाल, जैसे सर ने पूछा आपसे इतना बड़ा मोर्चा आप लोग चला रहे हैं, सिर्फ किसान मोर्चा में कुछ अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के उसके लिए आप मीडिया को कहते हैं कि हमें कवर करो, ये देखो यहाँ हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ वो कर रहे हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप लोग उसकी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, किसान मोर्चा है, आप लोग लगातार कहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, यहाँ से हम लोग बाकायदा ट्रैफिक निकालते हैं, हमेशा हम लोग अच्छी चीजें कवर करते हैं। जब कुछ गलत होता है तो उससे आप लोग पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? नहीं, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता। जितने लोग वहाँ हैं, वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई वो बात नहीं है। कभी आज तक 26 जनवरी की घटना घटी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना, कहा है कि हमने लोग बुलाए थे, लेकिन ये मामला है जो ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला बनाकर हमारे आंदोलन को धार्मिक रंग देने का प्रयास करने का एक सरकार का षड्यंत्र था, जिसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿੰਨੇ भी ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बैठ के विचार चर्चा करके ये सारा इशू निक्का जिहा इशू नहीं है, सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब डिस्कस करांगे। सर एक और छोटा सवाल है, हमने देखा है सर, हम सब लोग जितने भी ज्यादा रिपोर्टर्स हैं पहले दिन से किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं। अगली बात 26 नवंबर को हम आपके साथ आए थे पंजाब से यहाँ तक, और आपने जितनी लाठी या आंसू जैसे बोले झेले होंगे उतने हमने भी झेले। और निहंग सिखों का ये पहला मामला नहीं, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, एक बार ज्यादा बढ़ गई नहीं, अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती है, किसानों के साथ मारपीट घटनाएं होती रहती है। आप लोग सीधे शब्दों में निंदा क्यों नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जिनमें हमारियाँ 32 जथेबंदियाँ हैं, निगों की भी जथेबंदियाँ 32 ने, हम इस चीज़ की पड़ताल करेंगे किहड़ी जथेबंदी ने ये
घटना वापरी सारी को क्यों कहांगे हम? उसकी पड़ताल हो जाएगी, किहड़ी जथेबंदी ने काम कराया उसको कहा जाएगा। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੇਜ ਵੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ FIR ਲੌਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ पुलिस में बंदे आते देंगे। इंसिडेंट हुआ था तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? वीडियो है वो काफी वायरल हो चुका है, तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? किस तरह? चलो वीडियो जो हुआ है, जो सुबह वायरल हो रहा है वो वीडियो, तो इंटरनेट पर रोक लगवा देनी चाहिए थी ना उससे में आप लोगों को, ये उठाना चाहिए था। देखिए गल ये है, पहली तो गल है कि बड़ी पद्धर के उत्ते वीडियो वायरल हुई है, किसी ने रोकी नहीं वो वीडियो, और नैट के जरिए मतलब वो सारे पब्लिक के कोले गई है, सारे वर्ल्ड चली गई। सानू इस गल नाल कता ही नहीं हुंदा कि इनू इत्थे असीं मतलब जे घटना घटी है कोई तो की दिक्कत है, लोगों तो पता लगना ही लगना है। अब तुसीं सारा मीडिया च खड़े हो, तुहाडे जरिए भी पता लगना है कि घटना घटी है, इत्थे कोई दिक्कत नहीं है इस गल दी। लोगों नूं इस किवें लिखवांगे किवें इस गल नूं असीं पब्लिक दे विच? ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਭਖੇਗਾ ਕਦੋਂ? देखो मोर्चा ही है, मोर्चा है जिहड़ा भखण की गल तुसीं वड्डे इकट्ठ दी करदे हो, वड्डा इकट्ठ ते भावें जिद्दे मर्जी कर लो, जिद्दे मर्जी कॉल दे दिओ, उहदे वड्डा इकट्ठ हो जाएगा। साडा 26 का प्रोग्राम है यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਖਨਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਜੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੋਰ ਕੋਈ उधर 18 को जो रेल रोको था कि रेल रोको किया जाएगा तो वो है रेल रोकोगा कल को वो मतलब है, वो स्टैंड पुतले करता है। साड़े जाएंगे और 16 हाँ, कल के लिए जो मतलब वो भी ऑलरेडी प्रोग्राम दिए हुए हैं ना, वो तो दिए चल रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, वो चलेंगे सर। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੂਫ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 20 ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਰਟ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਰੁਲਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੰਨੇਵਾਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ, ਦਾਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ੜਯੰਤਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ,
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਛੜਯੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ, ਵਾਸੀ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ। सर मैं ऐड भी कर देता हूँ सर के सवाल में। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਪਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ नहीं जुड़ा जा सकता। धन्यवाद जी सौरभ शुक्ला NDTV से। जो वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पे, उसमें दिख रहा है कि जो जिनकी डेथ हुई है वो तड़प रहे हैं, खून बिखरा हुआ है, उनसे सवाल कर रहे हैं वहाँ पे निहंग से। ऐसा क्या मजबूरी थी कि वहाँ पर इतने सारे किसान रहते हैं हमेशा, क्या मजबूरी थी कि उसको उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया? क्या इसमें भी कोई षड्यंत्र था? सरेआम इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर हिंदी में। अभी अगर आपको लगता है अभी षड्यंत्र था तो वहाँ पर 1000 लोग थे तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? उसकी जान बच सकती थी। 4 से 5 घंटे तक वो आदमी तड़पता रहा वहाँ पर, उस पर क्या कहना है? क्या ये भी षड्यंत्र था कि उस षड्यंत्र में 1000 से ज्यादा किसान शामिल थे? आप ये कह रहे हैं सरेआम हत्या हुई उसकी? नहीं, ये क्या था, बिल्कुल इस गल ਨੂੰ अगर ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं है। सर एक और छोटा सा सवाल है, जैसे सर ने पूछा आपसे इतना बड़ा मोर्चा आप लोग चला रहे हैं, सिर्फ किसान मोर्चा में कुछ अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के उसके लिए आप मीडिया को कहते हैं कि हमें कवर करो, ये देखो यहाँ हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ वो कर रहे हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप लोग उसकी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, सिर्फ किसान मोर्चा है, आप लोग लगातार कहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, यहाँ से हम लोग बाकायदा ट्रैफिक निकालते हैं, हमेशा हम लोग अच्छी चीजें कवर करते हैं, जब कुछ गलत होता है तो उससे आप लोग पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? नहीं, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता। जितने लोग वहाँ हैं वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई वो बात नहीं है। कभी आज तक 26 जनवरी की घटना घटी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना, कहा है कि हमने लोग बुलाए थे, लेकिन ये मामला है जो ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला बनाकर हमारे आंदोलन को धार्मिक रंग देने का प्रयास करने का एक सरकार का षड्यंत्र था, जिसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बैठ के विचार चर्चा करके ये सारा इशू निक्का जिहा इशू नहीं है, सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब डिस्कस करांगे। सर एक और छोटा सा सवाल है, हमने देखा है सर, हम सब लोग जितने भी ज्यादा रिपोर्टर्स हैं पहले दिन से किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं। जब बात 26 नवंबर को हम आपके साथ आए थे पंजाब से यहाँ तक, और आपने जितनी लाठी या आंसू जैसे बोले झेले होंगे उतने हमने भी झेले, और निहंग सिखों का ये पहला मामला नहीं, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, एक बार ज्यादा बढ़ गई नहीं, अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती है, किसानों के साथ मारपीट घटनाएं होती रहती है। आप लोग सीधे शब्दों में निंदा क्यों नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जिनमें हमारियां 32 जथेबंदियां हैं, निगों की भी जथेबंदियां 32 ने, हम इस चीज की पड़ताल करेंगे किहड़ी जथेबंदी ने ये घटना वापरी, सारी को क्यों कहांगे हम, उसकी पड़ताल हो जाएगी, किहड़ी जथेबंदी ने काम करे उसको कहा जाएगा। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? नहीं देखो, हजे तक साडे कोले नहीं आई गल, एवें ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੇਜ ਬਾਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ,
ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ FIR ਲੌਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਸਖਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿस में बंदे आते देंगे। इंसिडेंट हुआ था तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? वीडियो है वो काफी वायरल हो चुका है, तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? किस तरह? चलो वीडियो जो हुआ है, जो सुबह वायरल हो गया वो वीडियो, तो इंटरनेट पर रोक लगवा देनी चाहिए थी ना उससे में आप लोगों को ये उठाना चाहिए था। देखिए गल है पहली तो गल है कि बड़ी पद्धर के उत्ते वीडियो वायरल हुई है, किसी ने रोकी नहीं वो वीडियो, और नैट के जरिए मतलब वो सारे पब्लिक के कोले गई है, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਭਖੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ 26 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਖਨਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਡਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠਾ ਜੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। और कोई उधर 18 को जो रेल रोको था कि रेल रोको तो वो है रेल रोकोगा कल को, मतलब वो है, वो स्टैंड करता है। सारे जाएंगे और 16 हाँ, कल के लिए जो मतलब वो भी ऑलरेडी प्रोग्राम दिए हुए हैं ना, वो तो दिए चल रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, वो चलेंगे सर। ये साजिश हो सकती है या साजिश है? आज जी देखो गल है इनू तुरंत ये कह देना कि साजिश हो सकती है, अजे तक साडे कोले कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ तो बगैर मैं कोई गल कहां ये तो फिर ठीक नहीं होएगी गल। प्रूफ आएगा जरूर कहांगे। उत्थे पब्लिक दे विच जिहड़ियां गल्लां आईयां ने कि वो तुसी जिहड़ी कि वीडियो दी तुसी गल कर रहे हो कि लोग वीडियो बना रहे, मैं नहीं सी उत्थे, भावें जिहड़ी किसी ने बनाई भी है, और उस आदमी तो जो सवाल पूछे जा रहे सी उस आदमी ने ये गल्लां कुछ मेरे कोले जिहड़ी गां दी गां गल आई है, ये पक्का सबूत नहीं है। मैं फिर प्रेस दे उत्ते कह दियां कि ये मतलब मैं इहनूं पक्का प्रूफ नहीं कहंदा, लेकिन जिस तरह की लोगों ने गल करी है वो ये सी कि उस आदमी ने यह गल कही है कि सानू 20 आदमियों नूं किसी वालों भेजा गया, 30-30 हज़ार रुपया सानू दिता गया। 20 आदमी ने जिन्होंने 30-30 हज़ार रुपया दिता गया इत्थे इस मोर्चे दे विच इहो जिहा कुछ करन दा। ये उस पर हजे तक मेरे को कोई वीडियो नहीं है, मैं मतलब उस गल नूं जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखो असी ऑलरेडी अलर्ट हाँ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਤੇ मतलब लोगों को अलर्ट तो करा, लोगों को अवेयर तो करा, क्योंकि असी नहीं चाहते कि किसी तरह की भी इत्थे कोई हिंसा होए। असी नहीं चाहते किसी तरह की हिंसा दे, बिल्कुल अज तक पूरे का पूरा मोर्चा पहला भी खिलाफ सी, अज भी खिलाफ है, अगे भी खिलाफ रहा।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਰੁਲਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੰਨੇਵਾਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ, ਦਾਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ੜਯੰਤਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ੜਯੰਤਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ, ਵਾਸੀ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ। मैं ऐड भी कर देता हूँ सर के सवाल में। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ
ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਪਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ नहीं जुड़ा जा सकता। धन्यवाद जी। सौरभ शुक्ला NDTV से। जो वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पे, उसमें दिख रहा है कि जो जिनकी डेथ हुई है वो तड़प रहे हैं, खून बिखरा हुआ है, उनसे सवाल कर रहे हैं वहाँ पे निहंग से। ऐसा क्या मजबूरी थी कि वहाँ पर इतने सारे किसान रहते हैं हमेशा, क्या मजबूरी थी कि उसको उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया? क्या इसमें भी कोई षड्यंत्र था? सरेआम इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर हिंदी में। अभी अगर आपको लगता है अभी षड्यंत्र था तो वहाँ पर 1000 लोग थे तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? उसकी जान बच सकती थी। 4 से 5 घंटे तक वो आदमी तड़पता रहा वहाँ पर, उस पर क्या कहना है? क्या ये भी षड्यंत्र था कि उस षड्यंत्र में 1000 से ज्यादा किसान शामिल थे? आप ये कह रहे हैं सरेआम हत्या हुई उसकी? नहीं, ये क्या था, बिल्कुल इस गल ਨੂੰ अगर ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, कोई गल नहीं। सर एक और छोटा सा सवाल है, जैसे सर ने पूछा आपसे इतना बड़ा मोर्चा आप लोग चला रहे हैं, सिर्फ किसान मोर्चा में कुछ अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के उसके लिए आप मीडिया को कहते हैं कि हमें कवर करो, ये देखो यहाँ हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ वो कर रहे हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप लोग उसकी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, सिर्फ किसान मोर्चा है, आप लोग लगातार कहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, यहाँ से हम लोग बाकायदा ट्रैफिक निकालते हैं, हमेशा हम लोग अच्छी चीजें कवर करते हैं। जब कुछ गलत होता है तो उससे आप लोग पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? नहीं, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता। जितने लोग वहाँ हैं वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई वो बात नहीं है। कभी आज तक 26 जनवरी की घटना घटी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना, कहा है कि हमने लोग बुलाए थे, लेकिन ये मामला है जो ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला बनाकर हमारे आंदोलन को धार्मिक रंग देने का प्रयास करने का एक सरकार का षड्यंत्र था जिसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बैठ के विचार चर्चा करके ये सारा इशू निक्का जिहा इशू नहीं है, सारे नूं असीं मतलब डिस्कस करांगे। सर एक और छोटा सा सवाल है, हमने देखा है सर, हम सब लोग जितने भी ज्यादा रिपोर्टर्स हैं पहले दिन से किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं। रवि बाबू 26 नवंबर को हम आपके साथ आए थे पंजाब से यहाँ तक, और आपने जितनी लाठी या आंसू जैसे बोले झेले होंगे उतने हमने भी झेले, और निहंग सिखों का ये पहला मामला नहीं, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, एक बार ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती है, किसानों के साथ मारपीट घटनाएं होती रहती है। आप लोग सीधे शब्दों में निंदा क्यों नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जिनमें हमारियाँ 32 जथेबंदियाँ, निगों की भी जथेबंदियाँ 32 ने। हम इस चीज़ की पड़ताल करेंगे किहड़ी जथेबंदी ने ये
घटना वापरी सारी को क्यों कहांगे हम? उसकी पड़ताल हो जाएगी, किहड़ी जथेबंदी ने काम कराया उसको कहा जाएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੇਜ ਪਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ FIR ਲੌਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ पुलिस में बंदे आते देंगे। इंटरनेट हुआ था तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? वीडियो है वो काफी वायरल हो चुका है, तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? किस तरह? चलो वीडियो जो हुआ है, जो सुबह वायरल हो गया वो वीडियो, तो इंटरनेट पर रोक लगवा देनी चाहिए थी ना उससे में आप लोगों को, ये उठाना चाहिए था। देखिए गल ये है, पहली तो गल है कि बड़ी पद्धर के उत्ते वो वीडियो वायरल हुई है, किसी ने रोकी नहीं वो वीडियो, और नैट के जरिए मतलब वो सारे पब्लिक के कोले गई है, सारे वर्ल्ड चली गई। सानू इस गल नाल कता ही नहीं हुंदा कि इनू इत्थे असीं मतलब जे घटना घटी है कोई तो इस की दिक्कत है, लोगों को तो पता लगना ही लगना है। अब तुसीं सारा मीडिया च खड़े हो, तुहाडे जरिए भी पता लगना है कि ये घटना घटी है, इत्थे कोई दिक्कत नहीं है इस गल की। लोगों को इस किवें लिखवांगे किवें इस गल नूं असीं पब्लिक दे विच? ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਖੇਗਾ ਕਦੋਂ? देखो मोर्चा ही है, मोर्चा है जिहड़ा भखण की गल तुसीं वड्डे इकट्ठ दी करदे हो, वड्डा इकट्ठ ते भावें जिद्दे मर्जी कर लो, जिद्दे मर्जी कॉल दे दिए उहदे वड्डा इकट्ठ हो जाएगा। साडा 26 का प्रोग्राम है यूपी दे विच बहुत वड्डा इकट्ठ करन दा। इस मोर्चे दे विच 18 तरीक नूं तुसीं इहनूं आपां पूरे देश दे विच मोर्चे नूं लिजाण वास्ते पहलां भारत बंद की काल आई, अज 18 तरीक नूं असीं पूरी रेल रोकण दा साडा प्रोग्राम है लखनपुर खीरी वाले प्रोग्राम दे उत्ते, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ और जारी रहेगा। वो है करांगे वो, क्योंकि जिन्नी देर तक वो अजय मिश्रा बर्खास्त नहीं हुंदा और ਉਹਦੇ ਤੇ मामला दर्ज तो है ही है, वो जिन्ना चिर जेल दे विच बंद नहीं हुंदा उन्नी देर तक वो जारी रहेगा। वो साडी मतलब डिमांड है, क्योंकि उत्थे साडे किसानां दा कतल किया गया,
ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਡਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਜੇ, ਨੋ प्रॉब्लम। और कोई उधर 12 को जो रेल रोको था कि रेल रोको जाएगा तो वो है रेल रोकोगा कल को, वो मतलब है, वो स्टैंड करता है। सारे जाएंगे और 16 को। हाँ, कल के लिए जो मतलब वो भी ऑलरेडी प्रोग्राम दिए हुए हैं ना, वो तो दिए चल रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, वो चलेंगे सर। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰੂਫ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 20 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 20 ਆਦਮੀ 20 ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਰਟ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜੋ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਰੁਲਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੰਨੇਵਾਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ, ਦਾਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ੜਯੰਤਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ,
ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਛੜਯੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੌਣ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ, ਵਾਸੀ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਉਸਨੇ। सर मैं ऐड भी कर देता हूँ सर के सवाल में। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਣੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆਪਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਆਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਜਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ नहीं जुड़ा जा सकता। धन्यवाद जी सौरभ शुक्ला NDTV से। जो वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पे, उसमें दिख रहा है कि जो जिनकी डेथ हुई है वो तड़प रहे हैं, खून बिखरा हुआ है, उनसे सवाल कर रहे हैं वहाँ पे निहंग से। ऐसा क्या मजबूरी थी कि वहाँ पर इतने सारे किसान रहते हैं हमेशा, क्या मजबूरी थी कि उसको उस वक्त डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया? क्या इसमें भी कोई षड्यंत्र था? सरेआम इसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर हिंदी में। अभी अगर आपको लगता है अभी षड्यंत्र था तो वहाँ पर 1000 लोग थे तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? उसकी जान बच सकती थी। 4 से 5 घंटे तक वो आदमी तड़पता रहा वहाँ पर, उस पर क्या कहना है? क्या ये भी षड्यंत्र था कि उस षड्यंत्र में 1000 से ज्यादा किसान शामिल थे? आप ये कह रहे हैं सरेआम हत्या हुई उसकी? नहीं, ये क्या था, बिल्कुल इस गल ਨੂੰ अगर ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं है। सर एक और छोटा सा सवाल है, जैसे सर ने पूछा आपसे इतना बड़ा मोर्चा आप लोग चला रहे हैं, सिर्फ किसान मोर्चा में कुछ अच्छा होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के उसके लिए आप मीडिया को कहते हैं कि हमें कवर करो, ये देखो यहाँ हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ वो कर रहे हैं। जब कुछ गलत होता है तो आप लोग उसकी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है, सिर्फ किसान मोर्चा है, आप लोग लगातार कहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं, यहाँ से हम लोग बाकायदा ट्रैफिक निकालते हैं, हमेशा हम लोग अच्छी चीजें कवर करते हैं, जब कुछ गलत होता है तो उससे आप लोग पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? नहीं, देखिए कभी भी ऐसा नहीं होता। जितने लोग वहाँ हैं वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई वो बात नहीं है। कभी आज तक 26 जनवरी की घटना घटी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना, कहा है कि हमने लोग बुलाए थे, लेकिन ये मामला है जो ये धार्मिक मामला है, धार्मिक मामला बनाकर हमारे आंदोलन को धार्मिक रंग देने का प्रयास करने का एक सरकार का षड्यंत्र था, जिसकी हम जांच की मांग कर रहे हैं। ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ नहीं है, सारे ਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब डिस्कस करांगे। सर एक और छोटा सा सवाल है, हमने देखा है सर, हम सब लोग जितने भी ज्यादा रिपोर्टर्स हैं पहले दिन से किसान आंदोलन कवर कर रहे हैं। जब बात 26 नवंबर को हम आपके साथ आए थे पंजाब से यहाँ तक, और आपने जितनी लाठी या आंसू ऐसे बोले झेले होंगे उतने हमने भी झेले, और निहंग सिखों का ये पहला मामला नहीं, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, एक बार ज्यादा बढ़ गई नहीं, अक्सर मारपीट की घटनाएं होती रहती है, किसानों के साथ मारपीट घटनाएं होती रहती है। आप लोग सीधे शब्दों में निंदा क्यों नहीं करते हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, जिनमें हमारियां 32 जथेबंदियां हैं, निगों की भी जथेबंदियां 32 ने, हम इस चीज की पड़ताल करेंगे किहड़ी जथेबंदी ने ये घटना वापरी, सारी को क्यों कहांगे हम, उसकी पड़ताल हो जाएगी, किहड़ी जथेबंदी ने काम कराया उसको कहा जाएगा। ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੇਜ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਉੱਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ,
ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ FIR ਲੌਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਸਵਖਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ पुलिस में बंदे आते देंगे। इंसिडेंट हुआ था तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? वीडियो है वो काफी वायरल हो चुका है, तो इंटरनेट पर रोक क्यों नहीं लगाई? किस तरह? चलो वीडियो जो हुआ है, जो सुबह वायरल हो गया वो वीडियो, तो इंटरनेट पर रोक लगवा देनी चाहिए थी ना उससे में आप लोगों को ये उठाना चाहिए था। देखिए गल है पहली तो गल है कि बड़ी पद्धर के उत्ते वीडियो वायरल हुई है, किसी ने रोकी नहीं वो वीडियो, और नैट के जरिए मतलब वो सारे पब्लिक के कोले गई है, सारे वर्ल्ड चली गई। सानू इस गल नाल कतई नहीं हुंदा कि इनू इत्थे असीं मतलब जे घटना घटी है कोई तो इस की दिक्कत है, लोगों को तो पता लगना ही लगना है। अब तुसीं सारा मीडिया अज खड़े हो, तुहाडे जरिए भी पता लगना है कि घटना घटी है इत्थे, कोई दिक्कत नहीं है इस गल दी। लोगों को इस किवें लिखवांगे किवें इस गल नूं असीं पब्लिक दे विच ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਭਖੇਗਾ ਕਦੋਂ? देखो मोर्चा ही है, मोर्चा है जिहड़ा भखण की गल तुसीं वड्डे इकट्ठ दी करदे हो, वड्डा इकट्ठ ते भावें जिद्दे मर्जी कर लो, जिद्दे मर्जी कॉल दे दिए उहदे वड्डा इकट्ठ हो जाएगा। साडा 26 ਦਾ प्रोग्राम है यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਲਖਨਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਡਾ ਲਖਨਊ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠਾ ਜੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। और कोई उधर 18 को जो रेल रोको था कि रेल रोको तो वो है, वो है रोकोगा कल को मतलब वो है, वो स्टैंड करता है सारे जाएंगे और 16 हाँ कल के लिए जो मतलब वो भी ऑलरेडी प्रोग्राम दिए हुए हैं ना, वो तो दिए चल रहे हैं, वो तो कंटिन्यू रहेंगे, उनमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, वो चलेंगे सर। ये साजिश हो सकती है या साजिश है? आज जी देखो गल है इनू तुरंत ये कह देना कि साजिश हो सकती है, अजे तक साडे कोले कोई प्रूफ नहीं, प्रूफ तो बगैर मैं कोई गल कहां ये तो फिर ठीक नहीं होएगी गल। प्रूफ आएगा जरूर कहांगे। उत्थे पब्लिक दे विच जिहड़ियां गल्लां आईयां ने कि वो तुसी जिहड़ी कि वीडियो दी तुसी गल कर रहे हो कि लोग वीडियो बना रहे, मैं नहीं सी उत्थे, भावें जिहड़ी किसी ने बनाई भी है, और उस आदमी तो जो सवाल पूछे जा रहे सी उस आदमी ने ये गल्लां कुछ मेरे कोले जिहड़ी गां दी गां गल आई है, ये पक्का सबूत नहीं है। मैं फिर प्रेस दे उत्ते कह दियां कि ये मतलब मैं इहनूं पक्का प्रूफ नहीं कहंदा, लेकिन जिस तरह की लोगों ने गल करी है वो ये सी कि उस आदमी ने यह गल कही है कि सानू 20 आदमियों नूं किसी वालों भेजा गया, 30-30 हज़ार रुपया सानू दिता गया। 20 आदमी ने जिन्होंने 30-30 हज़ार रुपया दिता गया इत्थे इस मोर्चे दे विच इहो जिहा कुछ करन दा। ये उस पर हजे तक मेरे को कोई वीडियो नहीं है, मैं मतलब उस गल नूं जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखो असी ऑलरेडी अलर्ट हाँ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਖੱਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਤੇ मतलब लोगों को अलर्ट तो करांगे, लोगों को अवेयर तो करांगे, क्योंकि असीं नहीं चाहते कि किसी तरह की भी इत्थे कोई हिंसा होए। असीं नहीं चाहते किसी तरह की हिंसा दे, बिल्कुल अज तक पूरे का पूरा मोर्चा पहला भी खिलाफ सी, अज भी खिलाफ है, अगे भी खिलाफ रहांगे।